سپہر کا وقت تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، وہی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ پرندے بے چینی سے پرواز کر رہے تھے، اپنے آشیانوں کے گرد منڈلا رہے تھے۔ اچانک گلی میں بچوں کا شور گونجا، اللہ میاں بارش کر دو۔ آندھی کے پہلے ہی دھکے پر حویلی کے بیرونی دروازے کے پٹ آپس میں اس طرح سے ٹکرائے گویا کسی نے بندوق سے گولی چلائی ہو۔ پیر سائیں چونک کی گہری نیند سے جاگ اٹھا۔ کمرے میں تاریکی دیکھ کر پل بھر کے لیے الجھ کے رہ گیا کہ دن ہے یا رات۔ ہوا کا تیز جھونکا بارش کی بوچھاڑ اور مٹی کی خوشبو کے ساتھ پردے اڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اسے یاد آیا کہ گھر کے تمام افراد باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے پلنگ سے اٹھنے کی کوشش کی تو راجی دوڑتے ہوئے آئی اور اس کی کھڑکیاں بند کر دی۔ ہوا سے بکھرنے والی چیزیں سمیٹ کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے لگی۔ بتی جلائی، پیر سائیں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے بولی، بابا سائیں باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وہ اسے آنکھیں پھاڑے گھورتا رہا۔ اس سے پہلے وہ اسے اتنی خوبصورت کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ یہ سوچ کے وہ الجھ گیا۔ راجی گزشتہ سال اس حویلی میں باندی بن کے آئی تھی۔ آخر کس طرح یہ سڈول اور بھرا بھرا جسم، رسیلے ہونٹ ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل رہے؟ وہ پلنگ کے قریب رکھے ٹیبل کو صاف کرنے کے لیے جھکی تو پیر صاحب کو گویا بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ بابا سائیں چائے بناؤں آپ کے لیے؟ راجی نے پوچھا۔ وہ جواب کیسے دیتا؟ اس کے ذہن میں تو انگارے چٹک رہے تھے۔ بابا سائیں طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیر سائیں نے لرزتا ہوا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا۔ اس کی ہتھیلی پیشانی پہ آنے والے پسینے سے بھیگ گئی۔ راجی پریشان ہو گئی۔ سر میں درد ہے بابا سائیں، سر دبا دوں؟ تبھی اچانک زور سے بجلی چمکی، بادل گرجے، آسمان میں گویا دڑاڑ سی پڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ راجی چیخی۔ میرا ہاتھ چھوڑیے بابا سائیں۔ بادلوں کی گھن گرج، طوفان کی سیٹیوں میں حویلی کی آوازیں دب گئیں۔ بجلی کی چمک میں سائے تڑپ اٹھے۔ گلی میں بچوں کا شور اٹھا، اللہ میاں اور بارش دو۔ راجی خود کو چھڑوانے کے لیے چیختی رہی، میں آپ کی بچی ہوں بابا سائیں، تمہاری بیٹی کے برابر ہوں، چھوڑو مجھے، خدا کے واسطے، رسول کے واسطے، سائیں بادشاہ آپ کو پیروں کا واسطہ۔ کمرے میں چر کی آواز گونجی۔ راجی سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے سسکتی رہی۔ اچانک وہ آگے بڑھی اور پیر سائیں کے پیروں میں گر گئی۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، رحم کرو۔ اس نے جھک کے راجی کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ تبھی اچانک حویلی کے پرنالے بہہ نکلے، گویا کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا۔ بارش ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے راجی کا جوان ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد ہوتا محسوس کیا۔ پھر اس نے اپنی قمیض پھٹنے کی آواز سنی۔ خوف، چڑ اور اشتعال سے پیر سائیں نے دایاں ہاتھ بڑھا کر راجی کے لمبے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور زوردار جھٹکا دے کے اس کی گردن تکیے پہ جھکا دی اور اس کے گلے پہ گھٹنا رکھ دیا۔ اس کا بایاں ہاتھ تیزی سے گھوما اور ایک زوردار چانٹا راجی کے گال پہ پڑا۔ راجی تکلیف سے دوہری ہو گئی۔ ناک سے خون کی باریک سی لکیر بہہ نکلی۔ گھٹی گھٹی آواز میں وہ منت کرنے لگی، بخش دو مرشد سائیں، بخش دو مجھ غریب کو، مجھے معاف کر دو سائیں۔ اس کے گلے پہ گھٹنے کا دباؤ بڑھ گیا۔ بالوں کی ایک لٹ جڑ سے اکھڑ گئی۔ وہ تڑپی، پورا زور لگا کے اٹھنے کی کوشش کی۔ پیر سائیں لڑکھڑایا، پھر سنبھلا، پھر ٹیبل پہ رکھا ہوا شیشے کا گلدان اٹھا کے پوری قوت سے راجی کی کن پٹی پہ دے مارا۔ وہ شیشہ تھا، چور چور ہو گیا۔ تازہ خون کے 2 قطرے فرش پر ٹپکے۔ تاجی کے ہونٹوں سے نکلنے والا جھاگ تکیے پہ پھیل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے پیر سائیں کے گریبان پہ اٹھنے والا ہاتھ بے جان ہو کر پلنگ سے لٹک گیا۔ تیز ہوا کھڑکیوں سے سر پٹک رہی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے کھل گئے۔
बिजली की चमक में साईं को राजी की सिर्फ फटी फटी आंखें नजर आईं। वो हाँफता हुआ उठा, टांगों की कपकपाहट के बायस लड़खड़ा गया। कुछ देर तक वो पलंग के पाए पे सर रखकर राजी के बेजान जिस्म को घूरता रहा। वो टूटी हुई चूड़ियों, शीशे की किरचियों और खून की 2 बूंदों को देखता रहा। हवा का शोर, बारिश की टप टप, परनालों से गिरते पानी की आवाज उसके आसाब पर हथौड़े बरसाने लगी। वो झुरझुरी लेकर उठा और थके थके कदमों से लड़खड़ाता हुआ औताक की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दोनों हाथ उठाकर दरवाजे की बालाई चौखट पर रखे और खौफो हरास और बेयकीनी से लंबे लंबे सांस लेने लगा। अचानक तूफान के शोर में नूरे की आवाज गूंजी, मौला और बारिश भेज। उसकी जान में जान आई। कपकपाते हाथों से दरवाजा खोलकर वो लरजती आवाज में चीखा, नूरा। छोटे थानेदार ने दूध पत्ती चाय का आखिरी घूंट लेकर कप को टेबल पर रखी पिर्च पे रखा और गोल्ड लीफ की सिगरेट जलाकर तीली को हवा में लहरा कर बुझाया। फिर उसे खाली कप में फेंक कर नथनों से धुआं निकालता हुआ बोला, हाँ अब बोलो नूरा, कैसे आना हुआ? नूरा दोनों हाथ जोड़कर बोला, बाबा साईं ने आपको सलाम कहा है। छोटे थानेदार ने चुटकी बजा के सिगरेट की राख कप में झाड़ी। बोला, बाबा साईं की चौखट के गुलाम है, क्या हुक्म है हमारे लिए? नूरे ने करीब खड़े सावन की तरफ इशारा करके कहा, सावन की घर वाली कल रात से गायब है। नाम? राजी, नूरे ने जवाब दिया। उम्र? 20 साल। छोटे थानेदार के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट खेल गई। किसी पे शक है? नूरे ने खुद जवाब नहीं दिया। सावन की तरफ देखकर धीरे से बोला, साहब जी पूछ रहे हैं किसी पे शक है? सावन की आंखों में आंसू तैर आए। अजरक से आंसू पोंछकर हाथ जोड़ता हुआ दुखी आवाज में बोला, हाकिम, हम गरीबों का किसी पे क्या शक हो सकता है? फिर भी, छोटा थानेदार मुस्कुरा के बोला, पास पड़ोस के किसी आदमी पर या किसी यार दोस्त, किसी लुच्चे लफंगे दुश्मन पर? नहीं जी, सावन ने जवाब दिया। सोच लो, थानेदार ने जवाब दिया। तजर्बा कहता है कि जवान बीवी खुद अपनी दुश्मन होती है। नूरे ने अपनायत से कहा, सावन, अगर कुछ मालूम है तो बेखौफ होके बता दो। पुलिस को भी कोई राह ना समझाई जाए तो ऐसे ही है जैसे पानी में मंधानी चलाना। सावन सोच में डूब गया। वो नूरे की आवाज पे चौंका, शर्माओ मत, औरत जात पर क्या भरोसा, कुछ मालूम है तो बता दो। राजी ऐसी नहीं है, सावन ने जवाब दिया। छोटे थानेदार ने कहा लगाया, मर्दों को यही खुशफहमी मरवा देती है। शौहर के सामने बीवी अपने यार से मिलती है और वो फिर भी उसे सती सावत्री ही समझता है। उसने कहे के दरमियान कहा। सावन ने गर्दन उठाकर पहली बार छोटे थानेदार से आंखें मिलाई और फिर तकरीबन डांटने के अंदाज में बोला, मेरी राजी ऐसी नहीं है साहब। छोटे थानेदार के चेहरे पर स्याही फैल गई। सिगरेट को कप में मसलते हुए वो गुस्से से बोला, तुम बाहर जाके बैठो गैरतमंद, मुझे नूरे से कुछ बातें करनी है। सावन उठा और गर्दन झुका के बाहर निकल गया। छोटे थानेदार ने दूसरी सिगरेट जलाई। नाक से धुआं निकालते हुए नूरे से पूछा, अब बताओ हकीकत क्या है? नूरा कुर्सी घसीट कर छोटे थानेदार से कुछ और करीब होकर बैठ गया और अपनायत भरे अंदाज में बोला, हकीकत और क्या होनी है जनाब। सावन बाबा साईं का आदमी है, खेती बाड़ी करता है। राजी हवेली में काम करती है। सुबह को ये खुद उसे हवेली छोड़ के जाता है और तकरीबन इशा के वक्त ले जाता है। बाबा साईं का तो आपको मालूम है, अल्लाह लोक दरवेश इंसान है, किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, नकदी, जो भी उनसे हो सकता है अल्लाह की राह में गरीब गुरबा में बांटते रहते हैं। राजी तो छोटी बीबी की खास खिदमतगार है। शक्ल सूरत की कैसी है? गरीब होने के बावजूद शक्ल सूरत से शहजादी लगती है। बस यूं समझें कि लाखों में एक है।
नौकर चाकर से कुछ रब्त ज़ब्त, कोई वास्ता? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, अपने काम से काम रखती है। छोड़ो यार, छोटे थानेदार ने मूंछों को बल देते हुए मुस्कुरा के कहा। जो सच्ची बात है वो बताओ। आप कसम ले लें जनाब, नूरे ने कहा। कयामत के दिन मुंह काला हो जो झूठ बोलूं। किसी की तरफ से कोई तोहफा, कोई पैगाम वगैरह? इन गुनाहगार कानों और आंखों ने ना सुना ना देखा। साल से ज्यादा अरसा हो गया उसे हवेली में। अच्छा, आगे बढ़ो, फिर क्या हुआ? थानेदार ने उसकी बात काट के पूछा। कल हवेली की तमाम पाक खवातीन एक शादी में गौसपुर गई थी। छोटी बीबी भी बड़ी अम्मा के साथ गई थी। इसलिए दोपहर को बाबा साईं ने मुझे हुक्म दिया कि राजी को घर छोड़ाऊं। मैंने पगड़ी बांधी, कुल्हाड़ी उठा के तैयार हुआ, लेकिन राजी ने मना कर दिया। कहा कि मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि मौसम ठीक नहीं है, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन वो ना मानी और अकेली चली गई। ईशा के वक्त सावन आया और इसने बताया कि वो घर नहीं पहुंची। मैंने कहा, ये किस तरह हो सकता है? यहाँ से गए तो उसे काफी वक्त हो गया है। उसने पूछा कि फिर कहाँ गई? तो मैंने उसे तसल्ली दी कि होगी किसी सखी सहेली के घर, परेशान होने की जरूरत नहीं। जनाब, पूरी रात बारिश में दर दर भटकते रहे, लेकिन राजी का कोई पता नहीं चला। कुछ समझ नहीं आता, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सुबह बाबा साईं को पूरा माजरा बताया तो वो तो गोया बुझ के रह गए। उन्होंने कहा कि छोटे थानेदार को फौरन जाके मेरा सलाम कहो। बाबा साईं के हुक्म पे हम हाजिर हो गए हैं और सब खैर है। छोटा थानेदार सोच में डूब गया। फिर बोला, ये सब कुछ तूफान से पहले हुआ था? जी हाँ, बारिश और तूफान तो बहुत बाद में आया। यकीन से कहते हो? थानेदार ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। 100% यकीन से कह रहा हूँ जनाब। इलाके के किसी लुच्चे लोफर लफंगे पे शक जाता है? मुल्क भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, नूरे ने कहा, लेकिन किसी की मजाल है कि साईं के आदमी पे हाथ डाले? तो कोई वडेरा या उसका बिगड़ा हुआ बेटा, भतीजा या साला जिसने ये हरकत की हो? थानेदार ने पूछा। नूरे ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, साहब, आपको यहाँ पूरे 2 साल हो गए हैं। आप जानते हैं, बाबा साईं की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। नूरे की बात दुरुस्त थी। पीर बचल शाह, सरकार, मतवल्ली, पीर, जमींदार, एमपीए और ना जाने क्या क्या, मुल्क के सदर और वजीर आजम तक बराहे रास्त रसाई, वक्त के हाकिम से ताल्लुकदारी, सुबह से शाम तक सिर्फ दीदार के लिए मुरीदों और मद्दाहों का जमघट्टा, दुआ और तावीज के लिए अलग से लोग। डीसी और कमिश्नर की क्या मजाल कि उनकी भेजी हुई चिट्ठी को नजरअंदाज कर दें। पीर साईं के एक फोन पे तबादले, ऐसे आदमी के दर से उसकी खादमा उठ जाए, ये बात छोटे थानेदार के हलक से उतरती नहीं थी। मियाँ बीवी में कोई नाचाकी? छोटे थानेदार ने सवाल किया। बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। रिश्तेदारों में कोई दुश्मनी वगैरह? खुदा जाने, वैसे हमने ऐसी कोई बात सुनी नहीं, नूरे ने जवाब दिया। छोटा थानेदार उठ खड़ा हुआ। ठीक है, उसने कहा, तुम जाओ, फिलहाल रिपोर्ट नहीं लिखता। पीर साईं का मामला है, खामखा बदनामी होगी। इलाके में अपने आदमी दौड़ा देता हूँ, उम्मीद है अच्छी खबर मिल जाएगी। दूसरी सूरत में भी बात अपने हाथ में ही है। दोपहर के वक्त नूरे को तलब किया गया। वो दरवाजे पे जूते उतार कर हाथ जोड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पीर साईं सोफे पे नीम दराज था। नूरे ने उसके पांव छू कर कहा, सलाम बाबा साईं, और गर्दन झुका के खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद पीर साईं ने गर्दन उठा के उसकी तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, बैठो। नूरा जमीन पर उसके कदमों में बैठ गया। पीर साईं ने तस्बीह उठाई, दाने घुमाता हुआ बोला, क्या खबर है? खैर है बाबा साईं, नूरे ने जवाब दिया। छोटे थानेदार से मिल आए हो? क्या कह रहा था वो? क्या कहना था उसने? आपका सलाम कहा तो भीगी बिल्ली बन गया। उसने कहा कि बाबा साईं के खास आदमी का मामला है, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखता।
छोरी मिल गई तो ठीक, वरना कागजी कार्रवाई कर लेंगे। सावन भी तुम्हारे साथ था? पीर साईं ने पूछा। जी हाँ बाबा साईं, छोटे थानेदार ने उससे सवाल जवाब किए थे, लेकिन वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सका, नूरे ने बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है? सावन कुछ बक तो नहीं देगा? पीर साईं का खदशा जुबान पर आ ही गया। आपकी दुआ चाहिए मुर्शिद, रो पीट के खामोश हो जाएगा। पीर साईं की तस्बीह रुक गई। उसने नूरे से सरगोशी में पूछा, लाश तो ठिकाने लगा दी थी ना? नूरे ने मूंछ को बल देते हुए कहा, बख्तावर, आप बेफिक्र हो जाए, 100 साल बाद भी लाश जाहिर होगी तो आपकी जूती और मेरा सर। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बाबा साईं, आप आराम से सो जाएं, समझें कि कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस की तरफ से भी मुतमईन रहें, हम खुद फरियादी हैं। कमरे में खामोशी छा गई। तस्बीह दोबारा घूमने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नूरे ने कहा, बाबा साईं कुछ उदास मालूम होते हैं। पीर साईं ने गहरी सांस लेके कहा, हमने ऐसा हरगिज नहीं चाहा था नूरा, जिस तरह से हो गया। छोरी मान जाती तो शायद। भूल जाओ बाबा साईं, जो कुछ हुआ उसमें भला आपका क्या कसूर? वो बेवकूफ औरत ने मुर्शिद को भी रंज पहुंचाया और अपनी जान भी गंवाई। अकल से काम लेती तो कुंदन बन जाती। बहरहाल आप अपने दिल पे बोझ ना डालें बाबा। पीर साईं ने बेदिली से तस्बीह टेबल पे रख दी। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उलझन ज़दा लहजे में बोला, एक बात और भी है नूरा। वो क्या बाबा साईं? वो छोटी बीबी की खास खिदमतगार थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती थी। हम उम्र तो थी ही। राजी छोटी बीबी का ख्याल भी बहुत रखती थी। कपड़ा लत्ता, खाना पीना, उठना बैठना, मतलब ये कि छोटी बीबी का हर काम वो अपने हाथों से करती थी। वो आके राजी के बारे में सुनेगी तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा। बाबा साईं, आप तो छोटी सी बात को दिल पे लेके बैठ गए। नूरे ने कहा, मुर्शिद जादी के लिए खादमाओं की क्या कमी? हुक्म हो तो आज 10 लाके खड़ी कर देता हूँ। ऐसा नहीं है नूरा, हर इंसान एक सा नहीं होता। कह दीजिएगा यहाँ से चली गई, मजबूर थी। नूरे ने मशवरा दिया। राजी के गुम होने की खबर भला छुप सकती है? पुलिस शहर में डंडा घुमाएगी तो सबको मालूम हो जाएगा। पीर साईं ने खदशा जाहिर किया। ये बात तो है, नूरे ने सोचते हुए कहा। पाक बीबियों को आ लेने दीजिए, तब तक कुछ सोच लेंगे। पीर साईं ने दोबारा से तस्बीह उठा ली, नूरे को जाने का इशारा किया और खुद गहरी सोच में गर्क हो गया। वो इसी हालत में बैठा रहा यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। जब खास खिदमतगार ने आकर बत्तियां जलाईं तो वो बुरी तरह चौंक गया। क्या वक्त हुआ है? उसने पूछा। रात हो गई है बाबा साईं। उसने सोफे पे नीम दराज होकर कलमा पढ़ा, लेकिन उठा नहीं। मुरीद बाहर इंतजार में बैठे हैं सरकार, उन्हें कह दो वापस चले जाएं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बारिश में वो दिन भर इंतजार करते रहे हैं बाबा साईं, कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। खादिम ने कहा, जो लोग दूर से आए हैं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दो, आज मैं बाहर नहीं निकल सकता। पीर साईं ने कहा, सावन के लिए क्या हुक्म है? वो रात से एक तरफ पड़ा रो रहा है, उसे यहाँ ले आओ। पीर साईं ने हुक्म दिया। यहाँ हवेली में बाबा साईं? खादिम ने हैरत से पूछा। हाँ, पीर साईं ने मुख्तसर जवाब दिया। सावन अजरक में मुंह सर लपेटे जारो कतार रोता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पीर साईं के दोनों पैर मजबूती से थाम के हिचकियों के दरमियान बोला, मेरी राजी का कुछ पता नहीं चला बाबा साईं। पीर साईं ने जल्दी से पैर खींच लिए। बोला, मिल जाएगी बाबा, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? सावन ने हाथ की पुश्त से आंसू पोंछते हुए कहा, 8 पहर गुजर गए साईं, मुझसे तो एक पल भी दूर नहीं रहती थी। दिल में तरह तरह के गुमान जागते हैं, वो जिंदा भी है या मर गई? ये कह के उसकी आवाज रुंध गई। पीर साईं उठ के खिड़की से बाहर बरसती हुई बारिश को देख के बोला, ऐसा पानी
पहले कभी नहीं बरसा होगा। सावन ने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया, रुंधी हुई आवाज में बोला, वो ना जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बाबा साईं आपके हाथ लंबे हैं, मेरी वारसी करो। न जाने क्यों पीर साईं ने घूर के अपने दोनों हाथों को देखा। खिड़की बंद करके वो दोबारा सोफे पे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। सावन ने रोते हुए कहा, तुम्हारे दर का कुत्ता हूँ बाबा साईं, मेरी मालकी करो, बेपहुंच हूँ। अल्लाह और तुम मुर्शिद के सिवा मेरा और है भी कौन। पीर साईं इसी तरह बैठा रहा। सब ठीक हो जाएगा सावन, हौसला रखो। आंखें खोलकर उसने अपना दायां हाथ सावन की तरफ बढ़ाया। सावन ने हाथ चूम कर अपनी भीगी हुई आंखों पे रखा। पीर साईं के पैरों पर दोनों हाथ रखकर तकरीबन सजदे की हालत में झुक गया। फिर उसने अजरक के पल्लू से चेहरा पोंछा और घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो गया। अजरक को बगल में दबा के दोनों हाथ बांधे उल्टे पांव कमरे से निकल गया। तूफान रुक गया था लेकिन बारिश जारी थी, परनाले बहते रहे। वो अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में किसी के आने की आहट सुन के उसकी आंख खुल गई। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के वो घूरता रहा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। दोबारा उसकी आंख लगी ही थी कि किसी की सिसकियों की आवाज सुन के चौंक के उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब ना मिला, अलबत्ता सिसकियों की आवाज बंद हो गई थी। लपक कर उसने टेबल लैंप जलाया। कमरे में रोशनी फैल गई। वो उठा और कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई होता तो नजर आता। वो मायूस होके दोबारा पलंग पे लेटने ही वाला था कि सिसकियां दोबारा जाग उठी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हौसला मुजतमा करके वो चीखा, मैं पूछता हूँ कौन है? उसे जवाब फिर भी ना मिला। उसने सोचा ये मेरा वहम है, वसवसा है मेरे दिल का, गुमान है मेरे अंदर का। भला मेरे कमरे में मेरे अलावा और कौन हो सकता है? किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वो सर तपा लरज के रह गया। उसने पूरी कुव्वत मुजतमा करके पूछा, कौन हो तुम? दरवाजा खुला और नूरा अंदर दाखिल हुआ। तब गोया उसकी जान में जान आई। ठंडी सांस लेके बोला, नूरा तुम? नूरे ने हाथ बांध के कहा, छोटा थानेदार आया है बाबा साईं। वो चंद लम्हों तक खड़ा नूरे को घूरता रहा, फिर आहिस्ता से पूछा, कहाँ दफनाया था उसे? नूरा जमीन पे बैठ गया, दाएं हाथ की पुश्त को मूंछ पे फेर कर बोला, वहां जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यकीन से कहते हो तुम्हें किसी ने नहीं देखा? कोई नूरे की धूल भी पा सके ये किसी में मजाल है साईं? गाड़ी के निशान? बड़ी करामत वाले मुर्शिद हो, बारिश ने हर जगह तालाब बना दिए हैं। तो फिर थानेदार क्यों आया है? बाबा साईं को सलाम करने के लिए आया है, नूरे ने जवाब दिया। उसे शक तो नहीं हुआ? कुत्ते में सूंघने की हिस बहुत तेज होती है, हड्डी फेंकिए खामोश हो जाएगा। और अगर मैंने उसे हड्डी ना दी तो? पत्थर मार दीजिएगा। टेबल पर से तस्बीह उठाकर पीर साईं ने कहा, अंदर भेज दो उसे। छोटे थानेदार ने चौखट पर जूते उतारे, छड़ी को बगल में दबाया, दोनों हाथ जोड़कर सलाम किए, फिर बोला, बाबा साईं की बादशाही सलामत रहे। हाथ के इशारे से उसे बैठने का कहकर पीर साहब ने तस्बीह टेबल पे रख दी। थानेदार एहतराम से सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। बोला, ऐसी बारिश मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, हर तरफ जल थल हो गया है। पीर साईं ने मुस्कुरा के कहा, ये सब मौला के रंग हैं थानेदार साहब। छोटे थानेदार की नजरें कमरे में भटकने लगी। बेख्याली में उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, जलाने ही वाला था कि अचानक उसे ख्याल आया कि वो पीर साईं के सामने बैठा है। वो बगैर सुलगाए सिगरेट होंठों से निकाल कर उंगलियों में दबा के बैठ गया। राजी का कुछ मालूम हुआ? पीर साईं ने पूछा। आपके अलावा और किसे मालूम होगा बाबा साईं? थानेदार ने बगैर जली सिगरेट होंठों तक लाते हुए कहा। उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। क्या मतलब? थानेदार ने चुटकी बजाकर सिगरेट की ख्याली राख झाड़ी। छड़ी को धीरे धीरे अपने हाथ पे मारते हुए बोला,
آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، غیبی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، روحانیت کے مالک ہیں آپ۔ بھلا آپ سے کوئی بات پوشیدہ رہ سکتی ہے بابا سائیں؟ پیر سائیں چند لمحے تھانے دار کی بات پہ غور کرتا رہا، پھر بولا، ساون بہت پریشان ہے۔ تھانے دار اٹھ کے کھڑکی تک گیا، پردہ ہٹا کر باہر دیکھا اور بولا، ظاہر ہے وہ پریشان تو ہوگا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اچانک تھانے دار نے پوچھا، بہت خوبصورت تھی؟ پیر سائیں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر تھانے دار بولا، خیر آپ کے لیے تو اولاد کی طرح تھی، خدمت گار بچوں کا درجہ رکھتے ہیں نا بابا سائیں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے مزید کہا، لیکن نوکروں کا کیا بھروسہ۔ پیر سائیں سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا جواب دے۔ تھانے دار پردہ برابر کر کے سیدھا پیر سائیں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نورے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نورا میرا خاص آدمی ہے۔ خاص آدمی ہی تو جرم کر بیٹھتے ہیں بابا سائیں۔ وہ ہمارے پاس بچپن سے رہ رہا ہے، میرے سامنے پل بڑھ کے جوان ہوا ہے، پیر سائیں نے کہا۔ کل شام بھی آپ کے ساتھ تھا؟ تھانے دار نے سوال کیا۔ وہ میرے حکم کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ آپ کو یقین ہے بابا سائیں؟ کیا تم اس پہ شک کر رہے ہو جمعہ خان؟ پیر سائیں نے پہلی بار تھانے دار کا نام لے کے پوچھا۔ نہیں بابا سائیں، تھانے دار نے جلدی سے کہا۔ آپ کے آدمی پہ شک کر کے اپنی آخرت کالی کرنی ہے کیا؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ پیر سائیں کھڑا ہو گیا، مصافحے کے لیے دایاں ہاتھ بڑھا کے بولا، راجی کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔ خدا حافظ۔ چوڑیوں کی کھنک پر پیر سائیں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کروٹ بدلنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ کمرے میں تنہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اچھل کے اٹھ بیٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ پائنتی کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ مارے خوف کے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اس سے پہلے راجی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، بابا سائیں۔ وہ اچھل کے پلنگ سے اٹھا اور دور کھڑا ہو گیا۔ سسکیاں اس کے قریب آنے لگی۔ بابا سائیں، کسی نے اس کے سینے میں بھالا اتار دیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، کون ہے؟ راجی ہوں بابا سائیں، سسکیوں میں جواب ملا۔ راجی؟ وہ چیخ پڑا۔ ہاں راجی بابا سائیں، لیکن وہ اس سے زیادہ بول نہ سکا۔ اس کے حلق میں گولا سا پھنس گیا، پیشانی سے پسینہ دھاروں میں بہنے لگا۔ بابا سائیں میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا۔ یہ سچ ہے بابا سائیں، تم مر چکی ہو، تم مر چکی ہو۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، غور سے دیکھیے۔ کہاں ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ جواب دو۔ پیر سائیں کا پورا وجود کپ کپانے لگا، سسکیاں قریب آنے لگیں۔ وہ کھسکتا ہوا دیوار سے جا لگا، بری طرح سے ہانپنے لگا۔ کسی کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ وہ حلق کے بل چیخا، میرے قریب مت آؤ، دور رہو مجھ سے۔ کسی کے وجود کی گرمی اس کے جسم کو جھلسانے لگی۔ پوری قوت مجتمع کر کے وہ چیخا، دور رہو مجھ سے، دور رہو مجھ سے۔ سسکیاں پھر بھی بند نہ ہوئیں۔ وہ بے بس ہو گیا، پھر منت کرنے لگا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کسی کا سرد ہاتھ اس کی پیشانی کو چھو گیا۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہ نکل سکی۔ وہ دیوار سے رگڑ کھاتا دھیرے دھیرے نڈھال ہو کے زمین پہ گر گیا۔ بابا سائیں، میلوں دور سے آتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ بے ہوشی میں بھی چونک گیا۔ آنکھیں کھولیے بابا سائیں۔ اس نے پوری قوت سے آنکھیں بھینچ لی۔ اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ سی نکلی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں آپ کی بیٹی ہوں بابا سائیں، آپ کی بیٹی۔ اس نے آواز سنی لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ ہم واپس آ گئے ہیں بابا سائیں، دیکھیے ہم آ گئے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے پلنگ کے گرد گھر کے تمام افراد پریشان کھڑے نظر آئے۔ سرہانے کھڑی بڑی بی بی نے کہا، سائیں ہوش میں آ گئے آپ؟
چھوٹی بیبی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے محبت سے چوم کے کہا، شکر ہے پروردگار کا، ہم تو مایوس ہو گئے تھے بابا سائیں۔ اس کے دل میں کانٹا سا چبھتا اس نے محسوس کیا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ بڑی بیبی نے خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سائیں آپ کو کئی بار کہا ہے دوسروں کی مصیبتیں اپنے گلے میں نہ ڈالا کریں، لیکن سائیں مانتے ہی نہیں۔ 2 ٹکے کی باندی کیا گھر سے بھاگ گئی، سائیں نے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ بے حیا عورتوں کی خاطر کوئی اس قدر پریشان ہوتا ہے کیا؟ چھوٹی بیوی نے ماں کو شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی جان یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بابا سائیں کو ٹھیک ہو لینے دیجئے، پھر سب معلوم ہو جائے گا۔ ویسے بھی میرے خیال سے راجی ایسی نہیں ہے، بیچاری پہ نہ جانے کیا گزری ہے۔ پیر سائیں کو ایک خیال نے کچھ بے چین کر دیا۔ اس نے پوچھا، کیا میں نیند میں کچھ بول رہا تھا؟ نیند؟ بڑی بیوی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیسی نیند؟ سائیں آپ تو ہوش میں ہی نہیں تھے، دشمن وہاں زمین پہ پڑے تھے۔ راجی کا کچھ معلوم ہوا؟ اس نے پوچھا۔ بڑی بیوی کو تو گویا آگ لگ گئی۔ اس نے کہا، جہنم میں گئی وہ بدمعاش عورت، جہاں کی تھی وہاں دفان ہو گئی، پولیس اسے تلاش کر کے گھسیٹ کے لے آئے گی، خدا کے واسطے آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ چھوٹی بیبی کے بال تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، زہرا بی بی اب تم لوگ آئے ہو تو سمجھو سب دکھ درد دور ہو گئے۔ ہم خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ کچھ دن پیر سائیں نے مکمل آرام کیا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ سائیں کو لوگوں کی آمد و رفت، عرضداروں کی وقت بے وقت ملاقاتوں اور مریدوں کے لشکر نے بے آرام کر دیا ہے۔ سکون ملے گا تو سائیں دوبارہ تندرست ہو جائیں گے، اس لیے باہر کی ملاقاتوں پر مکمل بندش عائد کر دی گئی۔ حویلی کے اندر ان کی تیمارداری اور دل جوئی کا خاص انتظام کیا گیا۔ چھوٹی بیوی تو ایک پل کے لیے اس سے دور نہ ہوتی تھی۔ اپنوں کے درمیان رہ کر پیر سائیں خود کو کسی حد تک محفوظ محسوس کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی گزشتہ واقعات کو یاد کر کے چونک کے اٹھ جاتا تھا، خوف سے اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ناپسندیدہ یادوں کی پھانس اس کے دل کی گہرائی میں اتر چکی تھی، اسے نکال کے پھینکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو نورے نے اسے حویلی کے درمیانی دروازے سے سہارا دے کے اوطاق میں صوفے پہ بٹھا دیا۔ پیر سائیں نے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ نورا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کا سر سلامت رہے بابا سائیں، ہم تو آپ کے سائے میں جی رہے ہیں۔ کوئی خیر خبر؟ سب خیر ہے سائیں، نورے نے کہا۔ چھوٹا تھانے دار 2-3 بار آیا تھا، آپ کی طبیعت خرابی کا سن کے واپس چلا گیا۔ کچھ کہہ رہا تھا؟ اس نے کیا کہنا ہے سائیں، کوئی کاروائی دکھانی ہوتی ہے۔ اور ساون؟ پیر سائیں نے اس کی بات کاٹی۔ باہر مہمان خانے میں بیٹھا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، ہر وقت گردن جھکائے راجی کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ سچ پوچھئے تو بابا سائیں اب اس مسکین کے حال پہ رحم آتا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے منہ اتنی باتیں، کچھ کہتے ہیں بھاگ گئی، کچھ کہتے ہیں اٹھ گئی، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسی کنویں میں چھلانگ لگا لی ہے۔ پیر سائیں خاموش ہو گئے۔ گزشتہ 1 ہفتے کی وارداتوں نے اسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ راجی کی روح نے اس کا سکھ چین چھین لیا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کسی سجن کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، لیکن ہر بار خوف نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نورا کھسکتا ہوا اس کے پیروں میں آ کے بیٹھ گیا، ایک ٹانگ اپنی گود میں رکھ کے دبانے لگا۔ بابا سائیں آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا نورا۔ پیر سائیں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تھی بھی تو بہت حسین بابا سائیں، شاہی شکار تھی، ہم تو آپ کے خوف سے آنکھیں نیچی کر کے چلتے تھے۔ پیر سائیں نے ٹھنڈا سانس لے کے کہا، بس نورا جو ہونی تھی ہو گئی، اسے بھول جائیں بابا سائیں۔ نورے نے کہا، اللہ اور دے گا، دل پہ بہت بوجھ ہے نورا، سائیں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔
मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रात को नींद में पहलू बदलते हुए पीर साईं को कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। अंधेरे में इधर उधर हाथ फेरने से एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा उसे मिला। मजीद तलाश करने पर टूटी हुई चूड़ियों के 4 टुकड़े उसके हाथ में आ गए। उसका दम घुटने लगा। बेदम होकर वो पलंग पर से गिर गया। तभी सिसकियां दोबारा जाग उठी। बाबा साईं, दिल उछल के गोया उसके हलक में आ गया। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ बाबा साईं। कौन है? उसके वजूद के अंदर चीख गूंजी। मुझ पे रहम करो बाबा साईं। कोई है जो मुझे इस अजाब से निजात दिलाए। बेआवाज लफ्ज उसके जहन में किसी भंवर की तरह चकराने लगे। मुझे मत मारो बाबा साईं, आपको अल्लाह का वास्ता। लरसते हाथों से उसने टेबल लैंप जलाया। सिसकियां बंद हो गईं। उसने चादर पर से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े हटाने चाहे, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। वो बेहाल होकर दीवार से सर टकराते हुए चीखा, ये मुझे हो क्या गया है? अगले दिन शाम के वक्त छोटा थानेदार 2 सिपाहियों के साथ औताक में जाहिर हुआ। मुरीदों ने उठ के उससे हाथ मिलाया। पीर साईं ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के बायस उठ ना सका। माफ करना जुमा खान, उठने के काबिल नहीं हूं मैं। थानेदार ने हाथ जोड़ के कहा, आप तकलीफ ना करें बाबा साईं। कोई खैर खबर? पीर साईं ने पूछा। कुछ भी नहीं, थानेदार ने जवाब दिया। तशवीश जारी है, लेकिन मालूम होता है गहरी वारदात है। क्या मतलब? पीर साईं ने पूछा। बारिश का पानी सूख गया है बाबा साईं। सिपाहियों को नहर की तरफ जीप के निशानात मिले हैं। पीर साईं ने कनखियों से नूरे की तरफ देखा। झाड़ियों की तरफ जमीन का टुकड़ा बैठ गया है। थानेदार ने कहा, हम आपसे खुदाई की इजाजत लेने आए हैं। पीर साईं के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। हकलाते हुए उसने कहा, हमारी जमीन खोदोगे? थानेदार ने मुस्कुरा के पीर साईं की तरफ देखा। टायरों के निशानात आपकी जीप के हैं बाबा साईं। औताक में खामोशी छा गई। कत्ल की वारदात है। अल्फाज टूट टूट के बिखर गए। सिपाहियों का यही ख्याल है बाबा साईं। एक शख्स ने वारदात वाली रात को नूरे को उस तरफ जाते हुए भी देखा था। नूरा तड़प के उठा और चीख के बोला, ये झूठ है। बाबा साईं गवाह हैं कि मैं इनके कदमों से हिला भी नहीं था। थानेदार ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, सिपाहियों को हवेली के बाहर से टूटी हुई चूड़ियों और टूटे हुए गुलदान के टुकड़े भी मिले हैं। वहां बैठे हुए तमाम अफराद दम बखुद रह गए। हर नजर पीर साईं पर गड़ी हुई थी। पीर साईं से रहा ना गया। जलाल में आते हुए चिल्लाते हुए कहने लगे, जानते हो तुम क्या कह रहे हो जुमा खान? जो देखा है और जो सुना है वो ही दोहरा रहा हूं पीर साईं। बाकी फैसला तो अदालत को करना है। पीर साईं गुस्से से उठ के खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सांसों की आमदोरफ्त तेज हो गई। लड़खड़ाती हुई जुबान से उसने कहा, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। राजी बदकार थी, खराब थी, भाग गई किसी यार के साथ। तभी उसने धुंधली आंखों से हवेली का दरमियानी दरवाजा खुलता हुआ देखा। दूसरे ही लम्हे खुले दरवाजे पे छोटी बीबी जोहरा नमूदार हुई। वो धीरे धीरे कदम उठाती औताक में आ गई। पीर साईं का मुंह हैरत से फटे का फटा रह गया। कपकपाती हुई उंगली सीधी करके वो बोला, तुम? पीर साईं ने महसूस किया कि सबकी नजरें छोटी बीबी पे गड़ गई हैं। वो गजबनाक हो गया। दीवानों की तरह चीखते हुए बोला, क्यों आई हो यहाँ? छोटी बीबी मजीद चंद कदम आगे बढ़ाई। पीर साईं की आंखों में खून उतर आया। वापस चली जाओ, मैं कहता हूँ वापस चली जाओ। बाबा साईं, छोटी बीबी की मासूम आवाज उभरी। वो आगे बढ़ती रही। बाबा साईं, मैं राजी हूँ, छोटी बीबी ने कहा। राजी? मैं आपकी बेटी हूँ बाबा साईं। पीर साईं ने अपने सीने पे सातों आसमान का बोझ महसूस किया। राजी मर चुकी है।
میں زندہ ہوں بابا سائیں۔ وہ پیر سائیں کے سامنے آ کر بالکل کھڑی ہو گئی۔ چر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ پیر سائیں گویا زمین میں گڑ کے رہ گئے۔ چھوٹی بی بی نے اپنی قمیض پھاڑ کے پھینک دی اور صوفے پہ لیٹ گئی۔ میں راجی ہوں بابا سائیں۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی کی چھت اس پر گر گئی۔ اس نے پوری قوت سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا، چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹنے لگا۔ ارے کوئی ہے، اس کا سطر ڈھانپو، میری بچی پہ کپڑا ڈالو، خدا کے لیے چھوٹی بی بی کی برہنگی پہ پردہ ڈالو۔ نوکر، چاکر، مرید، ملاقاتی، پولیس والے، چھوٹا تھانے دار، سبھی حیرت سے آنکھیں کھولے اور منہ پھاڑے، کبھی دیوانوں کی طرح چیختے اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پیر سائیں کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی خالی صوفے کی طرف دیکھ رہے تھے۔